ताकू कुआजाए हिरण्य गर्भ सेउटू विश्व ब्रह्मांडर सब सृष्टि महतत्व सृष्टि है पुणी कालक्रमे जिते जगत सृष्टि चली सृष्टि क्रिया चली तो कालक्रमे कौन है ना रजगुण कमिगला बुझे कि तम गुण बढ़ीगला रजसत्व कमिले तम गुण बढ़ीगला जिते तम गुण बढ़ीगला तम प्राबल्य होगला से विश्व ब्रह्मांड में आउ गोटे क्षेत्र होगला ता ना होगला कौन ना अहंकार से अहंकार स्तरटा कौन हुए ना भौतिक अभौतिकर मिश्रण स्थल भौतिक अभौतिक भौतिक अच्छी अभौतिक मिसिकी से जगार डुआल कैरेक्टरिस्टिक्स दुई धर्मी सी केतबेले चेतन हो पार केतबेले जड़ हो पार सी पुणी कौन कला यही कथाटा मु पाइली कौटू मुझे रिसर्च कर एकादश स्कंध तुम 24 अध्याय बोध अच्छी चिदचिन्मय लिखाई से चिदचिन्मय चित आचितमय चेतन जड़ मिसिकी से स्तरटा सृष्टि है ता देहरु कौन है ना पुणी जो से पुणी विकृत होगला है कौन ना चेतन शक्ति लोप पाईगला खाली तम शक्ति रहीगला ता ना भूतादि भूतंकर आदि कारण भूत अर्थ पदार्थ पदार्थर आदि कारण हूँ शक्ति तेणु जोटा कि स्पेस टाइम रे आइनस्टाइन कहूँ सेटा भूतादि प्रथम से जगार प्रथम भूत से सृष्टि है जार नाम हूँ कंपन कंपनटा हूँ से सृष्टि है से कंपनटा को आमर आध्यात्मिक भाषा कहते आकाश आकाशर गुण है शब्द अर्थात से सब प्रकम्पित होची तेणु जो स्तर कंपन सृष्टि होची से जगार आम वैज्ञानिक मैंने कहते से जो कंपनटा होची सी कौन हो ना से किसी गोटे शक्ति कणिका अच्छी से शक्ति कणिका कौन हो ना शक्ति कणिका कणिका हो जाऊँगी पुणी कणिका भांगी जाऊँगी पुणी कणिका हो जाऊँगी पुणी कणिका भांगी जाऊँगी अहरह से होची ता ना भार्चुआल फोटन से जो शक्ति कणिका सी कौन कर ना धीरे धीरे ता देहरु तुम तीन टा वस्तु कणिका सृष्टि होची शक्ति कणिकार वस्तु कणा किए से ना गोटे हूँ इलेक्ट्रॉन गोटे प्रोटॉन गोटे न्यूट्रॉन ये तीन टा शक्ति कणिका सृष्टि तार ओडिया ना ना आम इंग्लिश ना धरिबा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मिसी जाइकरी कौन हो ना परमाणु परमाणु जो मिसी जाऊँगी अणु अणु गुड़ाक एकाठी होगले ता ना है बाष्प एठू आम शास्त्र रही आम शास्त्र कौन ता ना है वायु है वायु होगला बाष्प जो घनीभूत है तरल ताकू कहते जल पुणी तरल घनीभूत होगला कठिन ताकू आम कह पृथ्वी तेणु पंचभूत सृष्टि होगले पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी कठिनता जल तरलता अग्नि तप्तता आकाश कंपनता ये पांचटा धर्म जड़ पदार्थर अच्छी ये पांचटा धर्म प्रत्येक जड़ पदार्थ सृष्टि होती आम शास्त्र कौच ये जड़ पड़ेगला अच्छा जदि जड़ पड़ेगला ये जो जड़ पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आपको मिसिक आम देहटा या ना ना से जो चेतन बल रहा शून्य रे सी ये जो पांचटा जड़ शक्ति कौ शक्ति को धारण करके देह भितर प्रथम प्रकाश पाए बुझीपार ना ना कौ शक्ति की ना सी प्रथम ताप तेज शक्ति की कौन करना ग्रहण करके आम देह भितर प्रकाश पाए ताप शक्ति की ताप शक्ति से ग्रहण करे ताप शक्तिर धर्म है तीन टा कौन कौन तो तू तुम जालुचु चुली हिटर फिटर करुचु तापर तीन टा धर्म कौन कह गोटे धर्म हूँ शीतलता शीतल धर्म अच्छी गोटे उष्ण धर्म अच्छी गोटे दहन धर्म अच्छी बुझिपार से शीतल धर्म जहाँ अच्छी ताको आम चंद्र सहित तुलना करती उष्ण धर्म जहाँ अच्छी ताको सूर्य सहित तुलना करती कहीं सूर्यकिरण में काठ पड़ो नहीं से उष्ण धर्म आउ अग्नि धर्म जहाँ अच्छी ताको चुलीर निआ को आम कह बुझिपार तेने प्रत्येक तापशक्तिर बा विश्वर तापशक्तिर तीन टा धर्म अच्छी शीतल उष्ण दहन यही तीन प्रकृति की ये चेतन बल कौन करना धारण करे प्राणी शरीर भितर तीन प्रकृति की धारण करे जितेबले शीतल प्रकृति की धारण करे ता ना हो जाए मानस शक्ति जिते उष्ण प्रकृति की धारण करा जाए करे ता ना हो जाए प्राण शक्ति मानस शक्ति मेंटल फोर्स प्राण शक्ति है भाइटाल फोर्स आ जिते दहन प्रकृति की धारण करे ता ना आत्मशक्ति स्पिरिचुअल फोर्स तेन तीन टा शक्ति
ମାନସ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେଇକି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ତିନିଟା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତେଣୁ ମାନସ ଶକ୍ତି ଆମର କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରହେ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ରହେ। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ନାଭିଚକ୍ରରେ ରହେ। ତେଣୁ ମାନସ ଶକ୍ତି କଣ୍ଠରେ ରହେ, ଆଧାର ଚକ୍ରରେ ରହେ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହୃଦୟରେ ରହେ, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ ରହେ। ବୁଝି? ଆଉ ଆତ୍ମଶକ୍ତିଟା କେବଳ ନାଭିଚକ୍ରରେ ରହେ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଚେତନାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚଚକ୍ରରେ ରହିକିରି ସାରା ଶରୀରକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ନା କେମିତିକା ଯେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କେମିତି ଦେହ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରକୁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏ ତିନିଟି ହେଲେ କ'ଣ ଯେ ମାନସ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ଏ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର। ମାଲିକ ହେଲା ଅଲଗା, ଏ ତିନି ଜଣ ହେଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜର। ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ କରେ ନା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ କରିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ତିନି ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ କରିବ। ମାନସ ଶକ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା 5ଟା ଲେବର ରଖିଛି ମାନସ ଶକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? 5ଟା ଲେବର କିଏ ସେ ନା ତା ଲେବର ହେଉଛି ଶୁଣିବା, ଛୁଇଁବା, ଦେଖିବା, ଶୁଙ୍ଘିବା, ଚାଖିବା। 5ଟା ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ତା'ର ଲେବର ହେଲା। ଯା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସିଏ ବି 5ଟା ଲେବର ରଖିଛି। ତା ଲେବର କିଏ ସେ ନା କହିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଗତି କରିବା, ମୂତ୍ର କରାଇବା, ମଳ କରାଇବା। ଇଏ 5ଟା କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଏ ରଖିଲା? ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର 5ଟା ରହିଲେ, ଆଉ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ମାନସ ଶକ୍ତିର 4ଟା ରହିଲେ ନା 5ଟା ରହିଲେ। 5 5 କେତେ ହେଇଗଲେ? 10। ଇଏ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ ମ୍ୟାନେଜର, 4ଟା ମ୍ୟାନେଜର, 3ଟା ମ୍ୟାନେଜର, ଗୋଟେ କୁଲି। ଦେଖ କେମିତି ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ନାଭିରେ ଯିଏ ରହିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ହେଲା। ଚିତ୍ତରେ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ରହିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଚିତ୍ତ। କଣ୍ଠରେ ଯିଏ ରହିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ମନ। କଣ୍ଠ ଉପରକୁ ଛୋଟ ଜିଭ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଲଳନା ଚକ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଠି ଯିଏ ରହିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଅଭିମାନ ବା ଅହଙ୍କାର। ସେଟା ହେଉଛି କୁଲି। ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ଚାକରଟା କ'ଣ କରିବ? ମାଲିକ ଯାହା କହିବ ସେ ସେଇଆ କରିବ। ଯଦି କହିବ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। କହିବ ଧରିକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କହିବ ସେ ସେଇଆ କରିବ, ନହେଲେ ସିଏ କରିପାରିବନି। ଦେଖ ଏ 4 ଜଣ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥାଟା। ଏ 4 ଜଣ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲୁ, ଲାଇଟ୍ ମାରିଦେଲୁ, ବାଘଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ କଲା, ଆରେ ଏଟା କିଏ ରେ? ମନ ଭୟ କରିଦେଲା। ଭୟ ସେଠୁ ଆରେ ଏଟା କିଏ ରେ? ମନ ଭୟ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବୁଦ୍ଧି ସେଠୁ ତାକୁ ସ୍ଥିର କଲା, ଏଟା ବା ବାଘ। ଦେଖ, ମନ କହିଲା ଏଟା କିଏ ରେ? ବୁଦ୍ଧି କହିଲା ଏଇଟା ବାଘ। ଚିତ୍ତ ସେଠୁ ବିଚାର କଲା, ଏଇ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିପଦ ଜନ୍ତୁ, ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଚିତ୍ତ ବିଚାର କରିଦେଲା, କ'ଣ ହେବ ଫଳାଫଳଟା କରିଦେଲା କିଏ? ସେ ଚିତ୍ତ। ଅହଙ୍କାର କଲା, ଆରେ ଯଦି ପଳେଇବା ତ ଇଏ 50 କେଜି କି 60 କେଜି ଦେହଟାକୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିଲା। କାହିଁକିନା ସେଟା ବା କୁଲି, ସେଟା ଲେବର। ଯାହା ବିଚାର କରିବ ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ସେଇଆ କରିବ। ଚିତ୍ତ କଲା ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା ଦରକାର ନା, ହଁ ପଳେଇବା ମତଲା। ବୁଝିଲା ନା କେମିତି? ଏଇ 4 ଜଣ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ଆକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବ ବିଷମର କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ କୁହ ସେ ଅସ୍ତନାନ୍ତ ଏମିତି କଲେ, ସିଏ କଲେ, ଏଇଟା କହିଲେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୂଳ ରସଟାକୁ ଆଗେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ସବୁ ବୁଝିପାରିବ, ସବୁଟା ବୁଝି ହେବ। ଆଉ ତାକୁ ନ କରିକି ତୁମେ ଏ କରିବ, ଏମିତି କହିଛି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିଦିଅ, ସେ ଏକାକ୍ଷର ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେ ଗୋଟେ ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଟା ଦେଖିଲା, ଦେଖ ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିକି କ'ଣ ପାଇବି? ମୁଁ ଯଦି ନ ଦେଖିକି କ'ଣ ପାଇବି? ମୁଁ ଯଦି ତା ରସ ଯଦି ନ ଜାଣିବି କ'ଣ ପାଇବି? ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର, ଅସହାନ୍ତ ଠାର କରିକି ସବୁ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଅମର ଜୁମର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇବି ସେଥିରୁ? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିବିନି, କହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି? କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱକବି ହେଇପାରିଲେନି? କାରଣଟା କ'ଣ? ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହା କଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକବି ହେଇପାରିଲେନି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଅତି ସହଜରେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଇଗଲେ ବିଶ୍ୱକବି।
ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ନ ବୁଝିପାରିବା ତାକୁ ମୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ବିଶ୍ୱର ବାବାର ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିକି କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛି କି? ସେଇ ବାଟଟା ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇଛି। ପବନ ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ଯେତିକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କୌଣସି ମାନେ ବାବା ସେ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନାଇଁ ନା ଆଜି ଏବେ ବି ଏମିତି ନାମ ଜପ ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି କହୁନୁ? ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ମୁଁ ତାକୁ ପିଠି କରିକିରି ବସିବି, ଯଦି ତୁମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିଏ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ? ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ଦେଖ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କଥାର ତୁମ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟଟାକୁ ବୁଝ। ଆଉ ଯଦି ତାହା ନ କରିପାରିବ ଲାଭ କ'ଣ? ଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କର, କିରେ କାହିଁକି କରିବି ବୁଝାନି? କାରଣଟା କ'ଣ ନା କହିପାରିବିନି। ତା କାରଣ କ'ଣ ନା ବିଲେଇ ବାନ୍ଧିବି, ବିଲେଇ ବାନ୍ଧିବା କଥା ଜାଣିଛୁ ନା? ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗାଈଗୋରୁ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷୀର ଫିର ଦହି ସବୁ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସିକି ଭାରି ହଇରାଣ କଲା, ଗୋଟେଇଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଖାଇଦେଲା ସବୁ ଢାଳି ପକେଇଲା। ଇଏ ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଲେଇଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା? ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ ବିଲେଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପକା ଯେତେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଆମେ ଟୋପେ ଟୋପେ ଦେବା, ତାର କ୍ଷୀର ଫିର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ। ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, କାଳରେ ଗୁରୁ ମରିଗଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଦୈନିକ ବିଲେଇ ବାନ୍ଧିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା କିରେ ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ା ବାଞ୍ଚ କାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି। ଏଠି କହିପାରିନୁ ବାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି? ନା ମୋ ଗୁରୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲା ମୁଁ ବାଞ୍ଚୁଛି। এইটা ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲିଛି। ମୋ ଗୁରୁ କହିଛି ମୁଁ କରିବି, ଇରେ କାହିଁକି କରିବୁ କ'ଣ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର କରୁନୁ? ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ନ କରିବ ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ନ କରିବ ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବୀ ହେଇଥିବ, ଅନୁଭବୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଯଦି ଉପଦେଶ ନେବ ତୁମର ଅନୁଭବ ସିନା ପାଇବ, ଅନୁଭବୀ ସିନା ଅନୁଭବର କଥା କହିବ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରବଚନ ହଜାର ଦେଉଛ ସବୁ ହେଇଯିବ।